Good morning to all. I hope you are all fine. Those who are studying Bharatasan University, this is very useful for them. Now, today we are going to discuss about the study of poetry. It was written in 1880 by Matthew Arnold. So, Matthew Arnold belongs to Victorian period. He is a poet as well as critic. Pass on to the presentation. So, very important questions. Discuss Matthew Arnold's views on characteristics of good poetry. Poetry is the criticism of life governed by the laws of poetic truth and poetic beauty. Discuss. So, he defined poetry. So, poetryன்றது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காருன்னா இட்ஸ் த கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. இந்த கொட்டேஷனை சொல்லி டிஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. தென் ரியல் எஸ்டிமேட் ஹி டாக்ஸ் அபவுட் த்ரீ எஸ்டிமேட் ரியல் எஸ்டிமேட் பர்சனல் எஸ்டிமேட் அண்ட் historical estimate. So that quotation also it may be given in the question paper and ask you to elaborate the views. Next, he defined poetry as the superior character of high seriousness in matter and substance of the best poetry, inseparable from the diction, style, and manner. And in study of poetry, he discussed this idea. They might have been asked this question also. These are all very very important essay type question. So next in this essay, he has discussed about the touchstone method. So very important. Matthew Arnold find out touchstone method. Then Arnold's views of Sastra as a poet. These are all come under short question. Arnold views on the age of Dryden and Pope. Arnold's views on Robert Burns as a poet. Then Arnold as a critic. These all come under short questions. So Victorian critic Matthew Arnold. That time there are two groups: art for life's sake, art for art's sake. As a literature students, you all know that movement. Art for life's sake by Thomas Carlyle and John Ruskin. Then art for art's sake by Walter Potter and Oscar Wilde. ஸோ மாரல் வியூஸ் இருக்கணும். பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை மனிதனுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கு தான் கலைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பும், கலை என்பது ரசிப்பதற்காக மட்டுமே, கலை கலைக்காகவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு குரூப்பும் இருக்குது. ஸோ இதில் மேத்யூ அர்னால்ட் வந்து ஆர்ட் ஃபார் லைஃப் சேக்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார். தென் இவரை பற்றி டபிள்யூஜே லாங் is called the best which has been taught and it's set in the world, and by using this knowledge to create a current of fresh and free thought. ஸோ இவர் வந்து பெஸ்ட் கிரிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு. அர்னால்டு வந்து யாருலையுமே வந்து ஃபைண்ட் ஃபால்ட், அதாவது கிரிட்டிசிசம்னாலே ஃபைண்ட் அவுட் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. கிரிட்டிசிசம்ன்றது எதையும் தாண்டி ஒருத்தர் என்ன எழுதியிருக்காங்க, அவங்களுடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்குது, அதை பற்றி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேத்யூ அர்னால்ட் சொல்லியிருப்பாரு. அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஸ்டடி ஆஃப் poetry. It was published in 1888. அவர் வந்து கிளாஸ் சிஸ்டம் வாண்ட்ஸ் டு ஃபாலோ கிளாசிக்கல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ அதனால கிளாஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இவருடைய ரைட்டிங்ஸ், நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து போயட், தென் கிரிட்டிக், பட் கெட் நேம் இன் விக்டோரியன் கிரிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய நேம் வாங்கியிருக்காரு. ஸோ அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிகேஷன் ப்ரிஃபைஸ் டு த poems. That is the first publication of Matthew Arnold. Then he has written on translating Homer, an essay in criticism, on the study of Celtic literature, culture and anarchy, literature and dogma, God and the Bible. These are all very important work by Matthew Arnold. So next, the future of poetry. What's the aim of poetry? Here future refers to aim of poetry. The aim of poetry is events. So it should give pleasure. At the same time, it should replicate all the ideas. The idea should be fact. சரிங்களா? உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா உண்மையான விஷயங்களையும் பிரதிபலிக்க விதமாக ஒரு கவிதை எழுதணும். தென் அன்கான்சியஸ் poetry எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, poetry to interpret life for us, console us, sustain us. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லணும், இன்டர்பிரட் பண்ணணும்.
ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கணும். நிறைய பேர் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப டல் ஆயிட்டோம், ஏதாவது சோகம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா நிறைய பாடல்கள் தான் நம்ம சினிமா பாடல்கள் கேட்போம். ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கவிதை வரிகள் தான் சஸ்டைனர்ஸ், நம்மள வந்து நிலைப்பு தன்மையோட இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு. கவிஞர் கவிதை எழுதக்கூடியவர்களுக்கு தான் அது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனாலதான் பிலிப் சிக்னியே கூட பாத்தீங்கன்னா poetry is superior than philosophy அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். The same idea that given by Matthew Arnold. Next, poetry is considered as a criticism of life அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்னால்ட் சொல்றாங்க. So criticism of life must conform to the laws of poetic truth and poetic beauty. He has talk about poetic justice அப்படின்றத பத்தியும் சொல்றாங்க. So poetic truth இருக்கணும், at the same time diction, choice of words beautiful இருக்கணும், manner, style, everything should be good, then high seriousness content. ஸோ ஒரு poet சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து ஹைலி சீரியஸ், அதாவது கண்டென்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு போயம்க்கு வந்து கண்டென்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மற்ற ரைட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஷன் இருந்தாலே போதும், ஒரு குட் போயம் எழுதலாம், இல்ல ஸ்டைல் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா மேத்யூ அர்னால்ட பொறுத்த அளவுக்கு கண்டென்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் கண்டென்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் poetic ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், poetry interprets. So, what are the things interprets? Poetry interprets life into two ways. One is interpretative through natural, and the another one is moral profundity. ஸோ ரெண்டு வகையில நம்ம லைஃப்பை இன்டர்பிரட் பண்ணுது. ஒன்று வந்து நேச்சுரலா நம்மளுடைய லைஃப்ல என்ன இயற்கையாக நடக்குதோ அதையே தான் அப்படியே கவிதையில கொண்டு வராங்க. இன்னொன்று சில மாரல் வேல்யூஸை கலந்தும் சொல்றாங்க. ஆனால் வாட் எவர் மேபி இந்த பொயட் என்ன இருக்கணும்னா ஹை அண்ட் எக்ஸலண்ட் சீரியஸ் கண்டென்ட் இருக்கணும். தென் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டிஸ் வந்து பொயட்டுக்கு தேவை. ஒன்று வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலண்ட் வேர்ட்ஸ், தென் அனதர் ஒன் இஸ் கிராண்ட் ஸ்டைல், நல்ல நடை இருக்கணும், தேர்வு வார்த்தை தேர்வு வந்து நல்ல விதமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ். போயட்ரி எழுதுறதுக்கு வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ், என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு நல்ல போயம் எழுதணும்னா என்னென்ன பார்ட்ஸ், நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி poetic truth, high seriousness content, that subject matter should be highly appreciated, poetic truth, poetic beauty, then diction, manner, style. These are all components of poetry. Then touchstone method is by Matthew Arnold. What is touchstone method? It is a method to detect good and bad poems, to judge or evaluate the works on basic of this method. இது வந்து சயின்டிபிக் அப்ரோச் டு கிரிட்டிசைஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றோம். இதை டச் ஸ்டோன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டு மேத்யூ அர்னால்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, சாசர், ட்ரைடன், போப், ஷெல்லி, அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் ஆல் கன்சிடர் அஸ் அ பெஸ்ட் poet, பட் தே டோன்ட் ஹாவ் ஹை சீரியஸ்னஸ் கண்டென்ட். ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து ஹை சீரியஸ்னஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்னால்ட பொறுத்த அளவுக்கு யார்கிட்ட ஹை சீரியஸ்னஸ் தட் கண்டென்ட் இஸ் குட் யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, ஆன்சியன் பீரியட், அதாவது கிளாசிக்கல் ரைட்டர்ல ஹோமர் அண்ட் சோஃபோக்லிஸ் இருந்துச்சு. தென் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டெண்டே அண்ட் மில்டன் இருந்துச்சு. தென் மாடர்ன் பீரியட், அதாவது ரொமான்டிக் பீரியட்ல கதை அண்ட் வேர்ட்ஸ்வர்த், இவங்கள்ட்ட எல்லாம் வந்து கண்டென்ட் ஹை சீரியஸ்னஸ் தீம் இருந்துச்சுன்னு சொல்றாரு. தென் இவரை பொறுத்த அளவுக்கு வேர்ட்ஸ்வர்த் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஹையஸ்ட் ரேங்க். அவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சு. அவர் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப், அவர் எழுதின ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நேச்சரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல என்னவோ அதை தான் இருந்தார். ஸோ அதுதான் அவர் கிரிட்டிசம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த through touchstone method we can find out which is a good and bad poem. Then according to Arnold, Chaucer, Dryden, Pope, Shelley considered as the best poet, but they don't have high seriousness in their theme, that is high seriousness theme in their work. Then he talk about real estimate. So real estimate here practical lifeல என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுதான் ரியல் எஸ்டிமேட். ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் எஸ்டிமேட் அண்ட் பர்சனல் estimate we don't need. Historical estimate means the time, the period the author has been lived. ஸோ எந்த காலத்துல வாழ்ந்தாரு, எந்த ஏஜ்ல இருந்தாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியமே கிடையாது. என்ன சொன்னார் அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப
ஓகே. தென் பர்சனல் எஸ்டிமேட். அதே மாரி நம்ம ஆத்தர் பேக்ரவுண்ட். அவருடைய பர்சனல் வியூஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்ல. தட் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரியல் எஸ்டிமேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அக்கார்டிங் டு மேத்யூ அர்னால்ட். Then he talk about Saucer. Saucer, of course, he has excellent style, but he cannot called as a classic writer because he does not have high poetic seriousness. ஸோ இது அர்னால்டை பொறுத்தளவுக்கு சாஸ்திரத்தை வந்து அந்த ஹை சீரியஸ்னஸ் தீம் இல்லை, ஆனால் இவர் வந்து எக்ஸலன்ட் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். Next, on Dryden and Pope, they called as neoclassical writer. So whatever they may be written, they are written in the form of prose classic, not poem. According to Arnold, that Dryden and Pope are not at all a poets. Then Thomas Gray. So Thomas Gray is considered as a great classical writer. So said by Arnold. He is considered as a scantist, frailest classic. அப்படின்னு சொல்லி அவரை அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. Next, Robert Burns. Robert Burns is Scottish poet. Here he compares Robert Burns and Chaucer. So Chaucer lacked high poetic seriousness, but Robert Burns has poetic truth and diction. Then spontaneity. ஸோ ஸ்பான்டினிட்டி யார்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ராபர்ட் பேர்ன்ஸ்கிட்ட இருந்துச்சு. ஆனால் சாசர்கிட்ட வந்து பியூலிட்டி, தட் ஆம்பிக்விட்டி நிறைய இருந்துச்சு. சாசரோட சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து நாட் கிளியர், ஆனால் பேர்ன்ஸோட வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் வெரி கிளியர். ஹீ சூஸ் வெரி சிம்பத்தட்டிக் வேர்ட்ஸ் தட் நாட் ஹியூமன் திங்ஸ், போத் ஹியூமன் அஸ் வெல் அஸ் நான் ஹியூமன் திங்ஸ் ரெண்டுமே சிம்பத்தைஸ் பண்ற மாதிரி எழுதக்கூடிய ஒரு ரைட்டர். தென் ராபர்ட் பேர்ன்ஸ் பொயட்டிக் ஜீனியஸ். அவர் வந்து பொயட்டிக் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அந்த ஏஜ்ல இருந்தவர் தான் கதை. தென் அதர் ரைட்டர்ஸ் ஆல்சோ, ஈவன் ராபர்ட், நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருந்தாலும் ராபர்ட் பேர்ன்ஸ் தான் எக்ஸலண்ட் பொயட் அப்படின்னு சொல்லி அர்னால்ட் செலிப்ரேட் பண்றாரு, அர்னால்ட் சொல்றாரு. தென் ஷேக்ஸ்பியரை பொறுத்தளவு, ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ கிரேட் ஜீனியஸ். ரொம்ப ஜீனியஸ். அவர்கிட்ட நிறைய பேலன்ஸ் மைண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருடைய சானட், ஹி அப்ரிஷியேட் சானட், விஷயங்கள் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா எழுது. அவருடைய சானட்ல வந்து பியூட்டிஃபுல்லா எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரிட்டிக்கா பார்த்தா ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ மிராக்கிள் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்னால்ட் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட், கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் ஹிஸ் வியூ பாயிண்ட். கிரிட்டிசிசம்னா என்ன அப்படின்றத இவர் சொல்றாரு. இவருடைய வியூ பாயிண்ட் வந்து கிரிட்டிசிசம் டு கிவ் மொராலிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொராலிட்டியா இருக்கும், நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து மாரல் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Then championing of disinjustice. Arnold was unable to practice disinjustice in all his essays. He couldn't follow that concept, disinjustice. In his essay on Shelley, particularly, he displayed a lamentable lack of disinjustice. Shelley's moral values were too much for the Victorian Arnold. ஸோ அர்னால்டை பொறுத்தளவுக்கு ஷெல்லியோட மாரல் வேல்யூஸ் இட்ஸ் கன்சிடர் அஸ் அ வெரி வெரி வாஸ்ட். தென் கீட்ஸ், அக்கார்டிங் டு அர்னால்டு, கீட்ஸ் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஆர்டிஸ்டிக் ஃபெயிலியர். ஸோ அவர் வந்து கீட்ஸோட லெட்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிக்கிறாரு. அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா லெட்டர்ஸ் டு ஃபென்னி ப்ரௌன் வர் டூ மச் ஃபார் ஹிம். அதில் நிறைய இமேஜினேஷன், நிறைய சென்டிமெண்டல் வேர்ட்ஸ் அதிகமாக எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட், அர்னால்டை அப்ரிஷியேட் பண்ண ரெண்டு கிரிட்டிக், ஜார்ஜ் ஜெயின்ஸ்பரி, டிஎஸ் எலியட். T.S. Eliot said about Arnold that observation that poetry is criticism of life is repeating Aristotle. Nothing novel is contributed as a critic. So Matthew Arnold said about T.S. Eliot. That is T.S. Eliot said about Matthew Arnold. He is a very great critic. அவர் வந்து ஒரு நல்ல விமர்சகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எதை வச்சு சொல்றாருன்னா, அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப். பொயட்ரி இஸ் நத்திங் பட் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு மேத்யூ அர்னால்ட் சொன்னதுல இருந்து அவர் அரிஸ்டாட்டில் அப்படியே ரிப்பீட் பண்றதுனால அஸ் அ கிளாசிஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு நல்ல கிளாசிஸ்ட், நல்ல கிரிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி டிஎஸ் எலியட் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு. Here Arnold points out the excellence of poetry. Excellence of poetry, it lies both in its matter and substance and in its manner or style. But matter and style must have the accent of high beauty, worth and power. So this is a very important quotation. Then English poetry from Chaucer to Burns, he discussed elaborately. Shakespeare and Milton are our great poetic
poetical classics, but Dryden and Pope are not poetical classics. This is also a very important quote. Then Arnold tells us that the difference between genius poetry and poetry of Dryden and Pope, other poets of their school, is briefly. Their poetry is conceived and composed in their rights. Genius poetry is conceived and composed in the soul. This is also a very important quote. Then even Robert Burns, misguided by the personal estimate, the danger is even greater in the case of Byron, Shelley, and Wordsworth. Estimates of their poetry are likely not only to be personal but also personal with passion. So these are very important quote in study of poetry. Thank you. So you please like, share, and subscribe. Thank you, one and all.